کہ جس طرح سے چیف جسٹس اور پاکستان عدالتی نظام میں بہتری لانے کے لیے سرگرم ہے، کیا عدالتی اصلاحات اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی جو ایک تقسیم ہے اس کو روک پائیں گے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس نظام انصاف متفقہ اصلاحات لانے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ اچھا دعا دیکھیں، پاکستان کا ایک المیہ رہا ہے. پاکستان میں جو کوئی بھی آتا ہے وہ اپنے آپ کو مسیحا سمجھنے لگتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان کے سارے نظام کو اور ساری خرابیوں کو میں درست کر لوں گا. ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو ہے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری تھے، پھر آصف سعید کھوسہ صاحب تھے، پھر جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب تھے، اور پھر عمر عطا بندیال، اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا جو ہمارے ہردل عزیز فائز عیسیٰ صاحب جو تھے. تو سب نے اپنے اپنے ٹائم پہ وہ کام کیا جو ان کے کرنے کا نہیں تھا میرے خیال میں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو وہ مسیحائی کے رول میں دیکھ رہے تھے کہ جی وہ ملک کی ساری جو ہے نا وہ چیزیں جو ان کے نہیں کرنے کی ہیں وہ کر کے ملک کو ٹھیک کر لیں گے. اسی طرح ہمارے پاس جو فوجی حکمران آئے، ہم نے ان کو بھی دیکھا کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو مسیحا سمجھنا شروع کیا. ایوب خان صاحب تھے، انہوں نے جو ہے وہ گرین ریولوشن لانے کی کوشش کی. پھر ہمارے پاس ضیاء الحق صاحب تھے، انہوں نے جو ہے ملک کو اسلامائز کرنے کی کوشش کی. پھر مشرف صاحب تھے، انہوں نے ہمیں انلائٹنڈ ماڈریٹ بنانے کی کوشش کی اور اپنی انلائٹنڈ ماڈریشن کی جو ہے وہ تھیوری لے کے آئے اور ایک نیا تجربہ جو ہے وہ شروع کیا. اور پھر ہمارے سویلین حکمرانوں نے بھی یہی کچھ کیا. بھٹو صاحب تھے، وہ ایک سوشل اسٹیٹ بنانے لگے، اور پھر جو ہے نواز شریف صاحب آئے اور انہوں نے جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بنانے کے خواب دکھائے ہمیں. یہ تجربات ہوتے رہے، اور انہی تجربات کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. دیکھیں، ساؤتھ کوریا پاکستان سے 1 سال بعد ریپبلک بنا اگست 1948 میں. ساؤتھ کوریا کی آج برآمدات $632 ارب کی ہیں. 632 ارب ڈالر کی. پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے؟ $30 ارب کی برآمدات پہ کھڑا ہے. ہیومن کیپٹل کی بات کی جائے تو اس وقت ساؤتھ کوریا جو ہے وہ پاکستان سے 40 سال 4 دہائیاں آگے ہے. یعنی اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں آپ کا ہیومن کیپٹل جو ہے اس کی کوالٹی کیا ہے. تو یہ سارے تجربات تھے جو ہمارے ججز نے، ہمارے فوجی حکمرانوں نے، ہمارے سویلین حکمرانوں نے کیا، اور پاکستان کو لا کے آج کھڑا کیا اس مقام پہ. تو بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے، جو نئے چیف جسٹس صاحب کر رہے ہیں، دیکھیں سب سے پہلے تو لیجیٹمیسی کا ایشو ہے، اس گورنمنٹ کی لیجیٹمیسی کا ایشو ہے کہ یہ گورنمنٹ ایک، ہم ڈیموکریسی کو کہتے ہیں نا، جمہوریت رول بائی دی میجورٹی ہے. میجورٹی جو ہے جس جماعت نے سب سے زیادہ ووٹ لیے اس جماعت کو جو ہے آپ نے سائیڈ لائن کر دیا، اور پھر جو باقی جماعتوں نے مل کے جو ہے وہ گورنمنٹ بنا لی، اور پھر اس میں آئین میں ترمیم کی. آئین میں ترمیم کر کے، اور جس طریقے سے وہ ترمیم کی گئی، تو یہ تو سب سے پہلے اس گورنمنٹ کی اپنی لیجیٹمیسی جو ہے وہ ان کوسچن ہے. تو وہ کس طرح سے پھر آئین میں جس طرح سے تبدیلی کی گئی اور کس لیے کی گئی. ایک تو یہ ہوتا نا کہ اب یہ 24 کروڑ عوام کے لیے جو ہے یہ آئین کو تبدیل کیا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ وہ جو آپ کا ریزرو سیٹس کا کیس تھا، اس میں اطہر من اللہ صاحب جو ہے وہ اس میں موجود تھے. اور اس کے بعد جب یہ 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے لیٹر لکھا اور ایڈمنسٹریٹو انٹرفیئرنس اسلام آباد ہائی کورٹ میں پوائنٹ آؤٹ کی، اتنی انہوں نے جرت دکھا کے انہوں نے یہ کیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ 26ویں ترمیم کی بازگشت جو ہے وہ سنائی دینے لگی. اور پھر یہی سامنے آ رہا تھا کہ جی جو ہمارے سینئر پیونی جج تھے سپریم کورٹ کے، کہ ان کو نہیں بننے دینا چیف جسٹس. تو چیز یہ ہے کہ جب، اور یہ اب پہلے تو یہ بات تھی نا کہ ہم پروگراموں میں بیٹھ کے، اور یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید یہ ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ کے لیے یہ چیزیں ہیں، لیکن اب تو جوڈیشری کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں نا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے آواز آ رہی ہے، سپریم کورٹ کے اندر سے جو ہے وہ آوازیں آ رہی ہیں. تو ایسی سپریم کورٹ یا اعلیٰ عدلیہ جس کے بارے میں آپ کی
जो लीगल कम्युनिटी है उसके अंदर भी ये पाया जाता है कि ये एक एहसास पाया, ये एक इम्प्रेशन पाया जाता है कि उसकी अपनी लेजिटिमेसी जो है उसके ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में यानी 26वीं तरमीम के लिए ये कहा जा रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने भी अब कह दिया कि जी अपनी सीनियरिटी का मामला जो है वो ले गए। तो आप फुल कोर्ट से 26वीं तरमीम के खिलाफ जो पिटीशंस हैं उसकी सुनवाई के बगैर जो है आप इतने मामला किए जा रहे हैं कि जी ये भी इस्लाहात भी हो रही हैं, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये इशू यहाँ पे लेजिटिमेसी का है, तो ये इतना आसान नहीं होगा जितना जो है वो हम समझ रहे हैं। ठीक है जी आमिर साहब। चलें, मुश्किलें इतनी हो गई कि आसान हो गई, कोई बात नहीं। 27वीं तरमीम भी आएगी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी आएगी। चलें, हम आपको ये भी बता दें कि ये भी होगा। और किस्सा है आर्टिकल 200 का, जिन जजेस ने ये किस्सा बनाया, ये 26वीं तरमीम से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। ये आर्टिकल पहले से आइन में मौजूद है। ये जज साहिबान ने जो ख़त लिखा है, अपनी पटिशन की है, सॉरी ख़त तो वो पहले लिखने के आदी हैं, उन्होंने सारों को मिल मिला के खतूत पे लगा लिया आपस में। तो यहाँ पे जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है ना इस पटिशन में, नंबर 1 वो सदर मुमलिकत हैं, उनको इन्होंने कोई ख़त नहीं लिखा कि आपने क्या किया। सदर मुमलिकत ने ही तो आर्टिकल 200 के तहत अपॉइंटमेंट की है इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ये आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, मैंने और आपने तो 26वीं तरमीम में कुछ नहीं डाला। फिर उस पर एक फ़ैसला हो गया, जाने वाले चीफ जस्टिस ने कर दिया। अच्छा, जो पटिशन की है उसके अंदर उन जो 3 जजेस आए हैं, आर्टिकल ये है 193, 197 और 200 के तहत जो भी आए गए, एडिशनल जज आए, रेगुलर जज आए, उनको पार्टी नहीं बनाया जिनकी सीनियरिटी छेड़ने के लिए या अपनी सीनियरिटी का क्लेम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। और सदर मुमलिकत को उसके पास पहली रेमेडी बनती है, तो ये नहीं गए क्योंकि इनके ख्याल में ये था कि सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है और जाएगा ये वहीं आईनी बेंच में, वहाँ 26वीं तरमीम बिल्कुल सामने आ रही है। क्योंकि ये पार्लियामेंट का इस्तेकाक है, अब कोई लेजिटिमेसी ढूंढे कि उसके दिल में क्या है, दूसरे के दिल में क्या है। वो आज का आइन है, कानून है और नाफिजुल अमल है, उसके तहत कोर्ट्स चल रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ चुके हैं, वो पसंद और नापसंद पे नहीं है। ये अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने खुद माना है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास कल ना जाए ना, ये तो जुडिशल कमीशन नहीं छोड़ रही अपोजिशन, कल 7 रुकनी उनका वफद भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलने जा रहा है। क्योंकि सिस्टम ये है ना, ये चाहने या ना चाहने का मसला नहीं है। असल इशू ये है कि जिन जजों ने ये किस्सा छेड़ा है वो ये आर्टिकल आइन का नहीं पढ़ते। 199 के किसी सिटिंग जज के खिलाफ रिट पटिशन नहीं होती। मुझे नहीं पता, इतने सीनियर वकला उन्होंने लिए हैं, ये आइन 19 पढ़ लें कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप सिटिंग जज के खिलाफ पटिशन नहीं कर सकते। उन्होंने कर दी। मेरे तो ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब भी इस पटिशन पे कह देंगे कि जाएं, पहले सदर मुमलिकत के पास तो जाए ना, जिन्होंने आपको अपॉइंट किया। क्या आपने उनके पास कोई अपनी अर्जदाश्त डाली है कि जी जाके गपशप कर लें वहां पे कि जनाब हमारे साथ बड़ी जुल्म किया है, कोई जवाब वो भी दे दें, ले लें। बहरहाल इसको जैसे अटॉर्नी जनरल ने लिख के कहा और को उसमें पेश किया जुडिशल कमीशन में भी कि जनाब आपको जब भी पटिशन आए, चूंकि चीफ जस्टिस ने तय कर दिया है तो इसे आईनी बेंच के हवाले कर दें, वो फैसला कर लेगा। अब हमारे यहाँ मसला यही हो गया है कि ना तो जो जुडिशरी की सर्विस है, इसको इरशाद हसन खान ने कहा कि ये सर्विस ऑफ पाकिस्तान में नहीं आता, यानी PCO सुप्रीम कोर्ट जो थी जनरल मुशर्रफ के 2000 उसमें उन्होंने ये फैसला दिया था, वो मौजूद है। उसके ऊपर क्वेश्चन उठाएं, लेकिन वो आर्टिकल और वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मौजूद है, वो रिवर्स तो नहीं हुआ ना कि जी आप सर्विस ऑफ पाकिस्तान में नहीं है। सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हो तो आप बॉटम में लगते हैं, जब आप कहीं और से ट्रांसफर होके आए तो आपकी सीनियरिटी बॉटम में लगती है। तो वो तो ओथ भी सलमान अकरम राजा ने परसों कहा कि जी अब ये तो आर्टिकल में कहीं नहीं लिखा हुआ 200 में कि इनका ओथ नया होगा, तो जब नया ओथ नहीं होगा तो हम उस पर क्या बात कर सकते हैं। बहरहाल अब ये इसको सुप्रीम कोर्ट में तय होना है। अच्छी बात है, बहस होगी, नए नए नुकात आएंगे, हम इस पे बहस करेंगे कि जज साहिबान उन 2 वकला के साथ जाके, वो वकला हर तरफ इन्हीं के साथ मौजूद हैं ऊपर और नीचे में, कि वो इधर भी पटिशन में है उधर मुखालफत में है, तो अच्छा है, ग्रुपिंग जो है ना बड़ी वजाहत के साथ आ रही है। और जब फैसला होगा 27वीं तरमीम आ जाएगी। सही जी आया साहब।